ሰላም እንዴት ናችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች በዛሬው ክላሳችን የቻፕተር 5 ታክስ ቲዮሪ ኤንድ ፕራክቲስ የሚለውን ፓርት ለማየት እንሞክራለን። ወደ ጉዳዩ ከመግባታችን በፊት ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ አባል ትሆኑ ዘንድ ጋብዛለሁ። ስለዚህ ወደ ርዕሳችን ታክስ ቲዮሪ ኤንድ ፕራክቲስ that's chapter 5 unit 5 of grade 12 economics of new curriculum, tax theory and practice. Introduction. Taxation forms a critical element of modern government. Taxation forms a critical element of modern government. አሁን ላለው መንግስት ታክስ just critical element ነው። This section delves into the concept and practice of taxation in Ethiopia and globally, focusing on the following points. በዋናነት chapter 5 got tax theory and practice ጋር more የምናወራው ስለ ታክስ ባህሪያት ስለ ታክስ ፕራክቲስ ምን ይመስላል በኢትዮጵያ እንዲሁም ደግሞ በዓለም አቀፍ ደረጃ የመሳሰሉትን ፖይንቶችን እናያለን። ፎከስ ከምናደርግባቸው ፖይንቶች መካከል the first one that is classifications of taxes, that's the second one is principles of taxes, the third one is what are the objectives of taxes, the fourth one that is approach to tax equity, the fifth one tax system structure in Ethiopia and globally, and the other one is types of tax and accounting and associated problems of taxes የሚሉትን ፖይንቶች በዋናነት በዚህ ቻፕተር እናያለን ማለት ነው። So the first topic is that definition, principle, objective and classifications of tax. So we have here some terminologies related to the taxation. So let us define the tax first and we will see the terminologies of taxation. The first one that is what is tax. Tax as defined by the Organization for Economic Cooperation and Development, that is OECD, are compulsory and requited payment to the general government. በአንድ ናሽናል ኦር በአንድ ባውንደሪ ውስጥ ላለ መንግስት የሚከፈል ክፍያ ማለት ነው that is tax የሚባለው. They are mandatory, imposed, enforced through constitutions, proclamations, regulations and directives. እነዚህ ታክስ የሚባሉት በዋናነት that is ማንዳቶሪ ናቸው፣ ግዴታ ናቸው። በኢትዮጵያ እንደምታውቁት በተለያዩ ማስታወቂያዎች ላይ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። ታክስ ማለት የውዴታ ግዴታ ነው ይባላል። ያ ማለት ነው መክፈል አለብን፣ ነገር ግን ካልከፈል ተገደን የምንከፍለው አይነት እንደማለት ነው። የውዴታ ግዴታ ማለት የማይቀር ከምናገኘው ላይ የምንከፍለው መዋጮ ክፍያ ማለት ነው that is tax. Taxes are mandatory impositions enforced through constitutions, በህግ ሊሆን ይችላል፣ በህገ መንግስት ሊሆን ይችላል፣ proclamations በአዋጆች ሊሆን ይችላል፣ regulations that is በደንቦች ሊሆን ይችላል that is or በዳይሬክቲቮች ሊሆን ይችላል። በእነዚህ አማካኝነት just ሊከፈል የሚገባው mandatory impositions of money ሊሆን ይችላል or other things ሊሆን ይችላል. So that is tax. ሌላ ፖይንት taxation is inevitable. taxation የማይቀር ነው። አንድ ሰው እስከሰራ ድረስ ሰርቶ ፕሮፊት እስካገኘ ድረስ ታክስ የመክፈል ግዴታ አለበት። tax is inevitable as it accounts for 90% or more of total governmental expenses in times of peace. በዋናነት በአንድ ገቨርንመንት 90% ያክሉ ከታክስ ነው የሚገኝ ተብሎ ይታሰባል። tax is inevitable የአንድ ሀገር የኢኮኖሚ ቤዟ that is tax ነው። ታክስ ሊቀር የማይችል ነገር ነው ማለት ነው። Governments impose taxes for administration, maintaining law and order, defending the public, funding economic infrastructure, health facilities, transport, education, telecom, electricity, and free facilities for less able members of society. በዋናነት ገቨርንመንት ታክስን ኢምፖዝ የሚያደርገው just law and order that maintain ለማድረግ ነው፣ ህግን ለማስከበር ሊሆን ይችላል። defending the public ማህበረሰቡን ለመከላከል ሊሆን ይችላል። that is funding economic infrastructures ኢንፍራስትራክቸር መሰረተ ልማቶችን ፈንድ ለማድረግ ለማስፋፋት ሊሆን ይችላል። health facility የጤና ተቋማትን ለማስፋፋት just ለትራንስፖርት አገልግሎቶችን መንገዶችን ለማስፋፋት education
ለትምህርት አገልግሎት የሚሆኑ ተቋማትን ለመገንባት ትምህርት ቤቶችን ለመገንባት የቴሌኮም አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማትን ለማስፋፋት ለማጠናከር ኤሌክትሪሲቲ የተሻሉ ኤሌክትሪክ ማመንጫት የሚችሉ ግንባታዎችን ለመገንባት ኤሌክትሪሲቲን ለማስፋፋት and free facilities for less able members of society እንዲሁም መሰረተ ልማት ተደራሽ ያልሆኑባቸውን አካባቢዎችና ማህበረሰቦችን ተደራሽ ለማድረግ የሚያገለግል ከህብረተሰቡ የሚሰበሰብ ገቢ ነው። that is ታክስ የሚባለው ማለት ነው። so government impose የሚያደርገው ታክስ ለነዚህ ከላይ ለተጠቀሱት አገልግሎቶች ለማዋል ነው ማለት ነው። so እነዚህ አገልግሎቶች ደግሞ ለአንድ ሀገር that is critical element ናቸው። አንድ ሀገር just ሰርቫይቭ አደረገ ለመባል ኦር አንድ ሀገር መንግስት ኤግዚስት አድርጓል ለመባል እነዚህ ከላይ የተጠቀሱ ነገሮች ኤግዚስት ማድረግ አለባቸው። so ያን ነገር ለማሟላት ግብር ያስፈልጋል ማለት ነው። that is tax. They also promote redistribution of income and wealth and discourage harmful givers. በሌላ መልኩ ደግሞ ታክስ just income and wealth redistribute ማድረጊያ መንገድ ነው። ያ ማለት በዋናነት በኋላ እናያቸው ላይ ታክስ አይነቶችን ግን ብዙ ያገኙት ብዙ ታክስ የሚከፍሉ ከሆነ እና ትንሽ የሚያገኙት በአገኙት ገቢ መጠን ታክስን የሚከፍሉ ከሆነ just በሀገር ውስጥ ላይ የሚሰሩ ከላይ የተጠቀሱት just ኢኮኖሚክ ኢንፍራስትራክቸሮች ሊሆኑ ይችላል፣ ሄልዝ ፋሲሊቲዎች፣ ትራንስፖርት፣ ኤዱኬሽን፣ ቴሌኮም፣ ኤሌክትሪሲቲ እነዚህ የመሳሰሉት ነገሮች ለመስራት ገንዘብ ወይም ደግሞ ግብር ሲከፈል ከነዛ ትልቅም ትንሽም ገቢ ካላቸው ሲከፈል በነዛ ተግባር በሚውልባቸው ነገሮች ላይ እኩል የሆነ አስተዋጽኦ አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድነው ኢኒኳሊቲ ኦፍ ኢንካም ሪዲስትሪቢዩት ሆኗል። ሶ ኢንካሙ ኮመን ጉድ ነው። አሁን ኢንፍራስትራክቸር ሲገነባ ሀብታሙም ደሃውም እኩል ነው የሚገለገሉበት። ስለዚህ ያ ግን የተገነባው ብዙ ካወጣው ሀብታምም ትንሽ ከከፈለው ደሃም ተዋጦ የተሰራ ኢንፍራስትራክቸር ነው። ሶ ኢንካም እና ዌልዝ ሪዲስትሪቢዩት ሆነ ማለት ነው። ሶ ኢት ኦልሶ ዲስከሬጅ ሃርምፉል ጉዶችንም ዲስከሬጅ ለማድረግ ታክስ ያገለግላል። ሶ now let us see terminologies of taxes ከላይ definitions of taxን ለማየት ሞከር። ሶ አሁን ደግሞ የተለያዩ ተርሚኖሎጂዎች አሉ። ሶ እነዚህን ተርሚኖሎጂዎችን እንያቸው እስኪ። የመጀመሪያው ተርሚኖሎጂ that is tax rate ምንድን ነው? ብዙ ጊዜ እንሰማለን ታክስ ሬት ሲባል። so tax rate is the per unit amount of tax or the percentage rate at which the economic activity is taxed. ኢኮኖሚክ አክቲቪቲው ታክስድ የሚደረግበት ፐርሰንቴጅ ማለት ነው። ያው ማለት ለምሳሌ የኢትዮጵያን የታክስ ህግ ታውቁት ከሆነ ከ10,900 በላይ ያገኘ 35% ታክስ ይጣልበታል ይላል ተቀናሽ እንዳለ ሆኖ። ስለዚህ ያ 35% ታክስ ማለት ነው ታክስ ሬት በአንድ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ላይ ታክስድ የሚደረግ የታክሱ ፐርሰንት ማለት ነው። ስለዚህ መንግስት ከግለሰቦች ላይ የሚወስደው የታክስ መጠን that is ታክስ ሬት ይባላል። ስለዚህ እቺ ታክስ ሬት ማባዣዋ ነች ማለት ነው። so per unit amount of tax ታክስ የሚደረግበት የገንዘብ መጠን በፐርሰንት ተሰልቶ የሚከፈለው በዚች በታክስ ሬቷ ተባዝቶ ነው ማለት ነው። so tax rate is the per unit amount of tax or percentage rate at which the economic activity is taxed. ሁለተኛው tax base is the level or quantity of an economic activity that is taxed. Higher tax rates reduce the level of tax base because they make the activity less attractive. tax base የሚባለው ደግሞ ዋናው ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ወይም ደግሞ ኳንቲቲ ኦፍ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ታክስድ የሚደረገው ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ማለት ነው። ከላይ ታክስ ሬት that is percentage ብለናል። ስለዚህ ያን ፐርሰንቴጅ የምንጥለው የትኛው ላይ ነው? ታክስ ቤዝ ላይ ነው። ስለዚህ ታክስ ቤዝ ማለት ኖርማሊ ቤዝ ከስሙ መረጥ እንችላለን። ቤዝ መሰረት የሆነው ለታክሱ መሰረት የሆነው ገቢ ማለት ነው፣ ዋናው ምንጩ ማለት ነው። ስለዚህ ታክስ ቤዝ ማለት the level or quantity of economic activity that is taxed ታክስድ የሚደረገው የኢኮኖሚክ አክቲቪቲ መጠን that is quantifiable የሚሆነው ማለት ነው። so higher tax rate ካለ ምንድነው level of tax ቤዙን reduce ያደርገዋል። ያው ማለት ትልቅ ግብር እንዲከፍል የምናደርገው ከሆነ ታክስ ሬቱን ከፍ የምናደርገው ከሆነ ሞር ለመስራት ድርጅቶች ወይም ደግሞ ግለሰቦች ለመስራት ስለማይነሳሱ ሞር ፕሮዳክቲቭ አይሆንም። ሰው ለስ አትራክቲቭ ስለሚያደርጋቸው
ጀስት ታክስ ቤዝ ሬዲዩስ ያደርገዋል። ሶ ታክስ ሬት እና ታክስ ቤዝ እነዚህ ናቸው። ሌላው ታክስ ኢንሲደንስ ምንድን ነው? Tax incidence is the distribution of tax burden among economic units such as consumers, producers, employees and employers ነው። ታክስ ኢንሲደንስ ማለት የታክስን ጫና በተለያዩ የኢኮኖሚክ ዩኒቶቹ ማሰራጨት ነው፣ ማከፋፈል ነው። ያ ማለት ለምሳሌ በአንድ ጉድ ላይ የሚጣለውን ታክስ ከፕሮዲሰሩ ብቻ ከመውሰድ ፕሮዲሰሩ ላይ ብቻ ጫና ከማሳደር ከተጠቃሚዎች ሊሆን ይችላል፣ ከአካፋፋዮች ሊሆን ይችላል፣ ከሰራተኞች ሊሆን ይችላል፣ ድርጅቱን ከመሰረቱት አካሎች ጀስት ምንድነው የሚባሉ አጋሮች ሼሮች ሊሆን ይችላል። ሶ እነሱ ላይ ታክስን ሌቭ ማድረግ ታክስ ኢንሲደንስ ሶ የታክሱን ጫና ማከፋፈል ማለት ነው። ሶ that is tax incidence. Tax incidence determines who is legally responsible for paying the tax and identify the final burden distributions. ይህ ታክስ ኢንሲደንስ በዋናነት ሌጋሊ ሪስፖንሲብል የሆኑ ፔይ ሊያደርጉ የሚችሉ አካሎችን አይደንቲፋይ ማድረግ እና የመጨረሻውን በርደን ማን መውሰድ እንዳለበት ለይቶ እሱን ዲስትሪቢዩት የማድረግ ስራ የሚሰራበት መንገድ ነው። that is ታክስ ኢንሲደንስ የሚባለው ማለት ነው። Taxes may be collected from firms. ታክስ ከፊርሞች ሊሰበሰብ ይችላል, right? But ultimately fall on individual consumers to find the incidence of the tax. ከላይም ለመግለጽ ሞክረናል። በዋናነት ታክስ ከፊርሞች ሊሰበሰብ ይችላል፣ ነገር ግን በኢንዲቪጁዋል ኮንሱመሮች ላይም ሊወድቅ ይችላል። ሶ ይሄ የሚያሳየው ምንድነው? የታክስ ኢንሲደንስን ጀስት ዴፊኒሽን ነው የሚያሳየው። ሶ ታክስ ከፊርሞች እንደሚሰበሰበው ሁሉ የታክስን በርደን ዲስትሪቢዩት ለማድረግ በኮንሱመሮች በሌሎች ፕሮዲውሰሮች ላይ ምናምን ሊጣል ይችላል ማለት ነው። ሶ that is tax incidence ማለት ነው። ሌላው impact of tax ምንድን ነው? Impact of tax is tax's first point of contact with the taxpayers. ይህ impact of tax የሚባለው ጀስት ከታክስ ፔየሮች ጋር መገናኘት ማለት ነው። the first point of contact with the taxpayers ከመጀመሪያ ከታክስ ከፋዮች ጋር የሚደረግ የመጀመሪያ ግንኙነት that is impact of tax. It is felt by those who bear the first statutory responsibility of paying it to the government ማለት ነው። ሌላው effects of a tax. What is effects of a tax? Effects of a tax refers to the responses of taxpayers. ምን ነው ሪፈር የሚያደርገው? that is የታክስ ፔየሮችን ምላሽ ነው። የታክስ ፔየሮች ምላሽ ምንድነው? ታክስን መክፈል ነው። ሶ effects of tax ማለት የታክስ ፔየሮችን ሪስፖንስ የሚያደርግ ነው። እንዲሁም the economy to tax imposition and collection influencing production, growth, saving, investment and inequality. ሶ በዋናነት effects of tax የሚለው ሪፈር የሚያደርግልን የሚያሳይልን ምንድነው? the response of taxpayers and the economy to tax imposition and collection. ታክስ ኢምፖዝ በሚደረግበትና ኮሌክት በሚደረግበት ጊዜ ታክስ ፔየሮች ወይም ደግሞ የግብር ከፋዮች ምላሽ ማለት ነው። so with the economy to tax imposition and collection influencing production, growth, saving, investment and inequality. አሁን ደግሞ ወደ ኦብጀክቲቮች መጥተናል። objectives of taxation. every macroeconomic concept, microeconomic concept የራሳቸው የሆነ ኦብጀክቲቭ አላቸው። ስለዚህ ታክስም ጀስት እንደ አንድ ኢኮኖሚክ ኮንሰፕት የራሱ የሆነ ኦብጀክቲቭ አለው። ለምንድን ነው ታክስን የምንጥለው? so objectives of taxes are የመጀመሪያው ኦብጀክቲቭ ምንድነው? to minimize income and wealth inequality. ይህ ታክስን ሌቭ ባደረግን ቁጥር ኢንካም ኤንድ ዌልዝ ኢኒኳሊቲን ሬዲዩስ ማድረግ እንችላለን። እንዴት ሬዲዩስ ማድረግ እንችላለን? ለምሳሌ ሃይ የሆነ ኢንካም ያላቸው ነው ሃይ የሆነ ዌልዝ ያላቸው የሚከፍሉት ግብር አለ በሀብታቸው መጠን፣ ሎ የሆነ
ገቢ ያላቸው የሚከፍሉት የግብር መጠን አለ በአቅማቸው መጠን ሶ እነዚህ ለኢንፍራስትራክቸሮች መስሪያ ይሄን ዲስትሪቢዩት ሲያደርጉ ይሄን ኃላፊነታቸውን ሲወጡ ኢንካም ኢንኢኳሊቲውን ታስ ሪዲዩስ እያደረገው ነው ቢካዝ እነሱ ለዛ ነገር ከፍለዋል ነገር ግን ለከፈሉት ነገር ለሚሰራው ኢንፍራስትራክቸር እኩል ተጠቃሚ ናቸው ሶ ኢንካም ኤንድ ዌልዝ ኢንኢኳሊቲን ታስ ሪዲዩስ አደረገ ሚኒማይዝ አደረግን ማለት ነው ሁለተኛው ኦብጀክቲቭ ታስ ስታብላይዝ ዘ ኢኮኖሚውን ለማረጋጋት መንግስት የተሻለ ገንዘብ ካለው መንግስት በተሻለ መልኩ ግብርን መሰብሰብ ከቻለ መንግስት የተረጋጋ የገንዘብ ወጪ ስርዓት እንዲሁም ገቢ ስርዓት ካለው that ኢኮኖሚ የተረጋጋ ይሆናል ስቴብላይዝድ የሆነ ኢኮኖሚ እንዲኖር ያደርጋል so ስቴብላይዝድ የሆነ ኢኮኖሚ እንዲኖር ደግሞ that is taxation መኖር አለበት ማለት ነው so ሁለተኛው ኦብጀክቲቭ ነው ሶስተኛው ኦብጀክቲቭ to discourage the consumption of harmful products ታክሴሽን በሃርምፉል ፕሮዳክቶች ላይ ሞር ሊደረግ ይችላል ከፍ ያለ በቁጥር ከፍ ያለ ገንዘብ ሊጣል ይችላል በመኖች ላይ ሃርምፉል ፕሮዳክቶች ምን ለማድረግ ኮንሰምፕሽናቸውን ዲስከሬጅ ለማድረግ so as to discourage the consumption of harmful products tax may be left so ይሄኛው ሶስተኛው ኦብጀክቲቭ ነው አራተኛው ኦብጀክቲቭ to provide incentives for capital formation in the private sector በፕራይቬት ሴክተር ላይ ያሉትን ካፒታል ፎርሜሽናቸውን ሞር ኢንሰንቲቫይዝ ለማድረግ ነው ሌላኛው ደግሞ ኦብጀክቲቭ ማለት ነው the fifth objective is that to reduce regional imbalanceን reduce ለማድረግ that is tax ያገለግላል ሌላው enhance standards of living enhance ለማድረግ develop ለማድረግ more comfortable ለማድረግ እንጠቀምበታለን እንዴት እንጠቀምበታለን ኢንፍራስትራክቸሮችን በማሟላት ሊሆን ይችላል that is health facilities በማሟላት educational facilities በማሟላት telecom facilities በማሟላት that is electricity facilities በማሟላት road and transport facilities በማሟላት standard of living enhance ማድረግ ይችላል so ይሄን ደግሞ ማድረግ የሚቻለው በግብር ነው so that is another objectives of taxation ሌላው utilize the scarce resources to produce more essential goods ሌላው ደግሞ scarce የሆኑ ሪሶርሶችን more utilize ለማድረግ sustainably utilize ለማድረግና more essential የሆኑ ጉዶችን produce ለማድረግ just እነሱን ለማበረታታት እንዲሁም shape ለማስያዝ ቅርጽ ለማስያዝ ያገለግላል ሌላው to minimize unemployment and encourage export unemploymentን ሚኒማይዝ ለማድረግ ነው unemploymentን እንዴት ሚኒማይዝ እናደርገዋለን that is ከኢንኮሬጅ ኤክስፖርት ከሚለው ጋር ይገናኛል so ኤክስፖርትን ኢንኮሬጅ የምናደርገው ፕሮዳክሽንን ኢንኮሬጅ በማድረግ ነው መጀመሪያ ፕሮዳክሽንን ደግሞ ኢንኮሬጅ የምናደርገው ሞር የሆነ that is ኤክስፔንዲቸር ሲኖረው ነው so ኤክስፔንዲቸሩን ደግሞ ኢንኮሬጅ የምናደርገው just በታክስ ነው ስለዚህ ሞር ፕሮዳክሽን ካለ ሞር ሌበር ዲማንድ ይኖራል so ሌበር ዲማንድ አለ ማለት that's unemployment reduce እናደርገዋለን ማለት ነው so እነዚህ ነገሮች ለማሳካት እንጠቀምበታለን ታክሴሽን በዋናነት የታክስ ኦብጀክቲቮቹ ከላይ ተጠቀሱት ናቸው ማለት ነው so እነዚህ ኦብጀክቲቮችን ለማሟላት ታክስን እንሰበስባለን መንግስት ታክስን ይሰበስባል ሌላው principles of tax ነው የታክስ ፕሪንሲፕሎች ታክስ እንዲሁ አይመጣም የራሱን የቻለ ፕሪንሲፕሎች አሉት ስለዚህ የታክስ ፕሪንሲፕሎች እነማን ናቸው እንዴት ሲገለጻሉ የሚለውን ደግሞ ለማየት እንሞክር አዳም ስሚዝ proposed the principles canons of tax በዋናነት አዳም ስሚዝ ማለት that is the father of modern economics ነው አይደለ የአዲሱ ወይም ደግሞ የዘመናዊ ኢኮኖሚክስ አባት ነው አዳም ስሚዝ so እሱ ፕሮፖዝ ያደረጋቸው የታክሴሽን ፕሪንሲፕሎች አሉ ስለዚህ የመጀመሪያው that is the principles of taxation is that state subjects should be contribute to government support proportional to their ability and revenue under state protection state subject የሆኑ አካላት በሙሉ ለገቨርንመንትን ሰፖርት የማድረግ ኃላፊነት አለባቸው proportional to their ability መክፈል በሚችሉበት መጠን and revenue under state protection ባገኙትና መክፈል በሚችሉበት መጠን ገቨርንመንትን ሰፖርት የማድረግ ግዴታ አለባቸው so state subjects should contribute to the government support
proportionally to their ability and revenue under states. So state objectives should to contribute to the government support. በገቨርንመንት እገዛም ሊሆን ይችላል። እንዲሁም ደግሞ እነሱ ገቨርንመንት አግዘው ጀስት ምንድነው መክፈል በሚችሉበት በሬቨኑአቸው መጠን ሳፖርት ማድረግ ወይም ደግሞ ሌቭ የተደረገባቸውን ታክስ ምን ማድረግ አለባቸው? ፔይ ማድረግ አለባቸው ማለት ነው። that is the first principle. The second principle is that the tax which everyone is obliged to pay should be clear, definite and transparent. ይህ በእያንዳንዱ ዜጋ ላይ የሚጣለው ግብር ምን መሆን አለበት? አንደኛ ግልጽ መሆን አለበት፣ ሁለተኛ definite መሆን አለበት፣ የሚታወቅ መሆን አለበት፣ አራተኛው transparent መሆን አለበት። ስለዚህ the tax which everyone is obliged to pay should be clear, definite and transparent, including the payment method, time and the amount to be paid. ስለዚህ ምኖች ናቸው ግልጽ የሚሆኑት፣ ምኖች ናቸው definite የሚሆኑት፣ እንዲሁም ምኖች ናቸው transparent የሚሆኑት ስንል አንደኛ ያከፋፈል መንገዱ ሊሆን ይችላል። እንዴት ነው የምንከፍለው? አከፋፈላችን ከሙስና የጸዳ ነው ወይ የሚሉት ነገሮች መጣራት አለባቸው። ሁለተኛው ታይሙ የምንከፍልበት የጊዜ ገደብ እንዴት ነው? በየአመቱ ነው የምንከፍለው? በየ6 ወሩ ነው የምንከፍለው? እንዴት ነው የምንከፍለው? ይሄ ባውንድድ ሆኖ መቀመጥ አለበት፣ definite መሆን አለበት። ሌላው amount to be paid እንዴት ነው የምንከፍለው? ምን ያክል መጠን ነው የምንከፍለው? ስለዚህ አከፋፈላችን እንዴት ነው? በኋላ የታክስ አይነቶችን እናያለን። በየትኛው መንገድ ነው የምንከፍለው የሚሉት ነገሮች ግልጽ መሆን አለባቸው። ሶስተኛው every tax ought to be levied at the time or in the manner that makes it the most convenient for the contributors to pay it. ታክስ የሚከፈለው just ለከፋዮቹ more convenient በሆነ environment ውስጥ መሆን አለበት። most convenient በሆነ environment ውስጥ most convenient በሆኑ ሁኔታዎች ውስጥ ቢከፈሉን ታክስ የተሻለ ነው። አራተኛ taxes should be planned to minimize the burden on the people's pockets while maximizing their contributions to the state's public treasury. ታክሶቹ ምን መሆን አለባቸው? just የከፋዮችን በርደን ሚኒማይዝ ያደረገ መሆን አለበት። እንዲሁም ምንድነው ስቴት የሆኑ ወይም ደግሞ ፐብሊክ የሆኑ ትሬዠሪዎችን ደግሞ ማክሲማይዝ የሚያደርጉ መሆን አለባቸው። ስለዚህ ፐርሰናል በርደን ሚኒማይዝ አድርገው ስቴት ፐብሊክ ትሬዠሪውን ማክሲማይዝ የሚያደርጉ ወይም ደግሞ ፒፕሉን ለዛ ለስቴት ፐብሊክ ትሬዠሪ ኮንትሪቢዩሽኑ ማክሲማይዝ ሊያደርግ በሚችል መልኩ መሆን አለበት፣ ፕላንድ መደረግ አለበት። አምስተኛው every tax has a cost of collection. every tax ለመሰብሰብ የራሱን የቻለ ኮስት አለው። so it is important that the cost of collection should be the minimum possible. this is called the canon or principles of economy. ታክስ የምንሰበስበው just የሆነ ነገሮችን ለማሟላት ነው። ስለዚህ ታክስ ስንሰበስብ የራሱን የቻለ ወጪዎች አሉ። ስንሰበስብ የምናወጣቸው ወጪዎች አሉ፣ መንግስት የሚያወጣቸው ወጪዎች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ወጪዎች at the most minimum level መሆን አለባቸው ነው። as much as possible ወጪዎችን ሚኒማይዝ ባደረገ መልኩ just ታክሶቹ መሰብሰብ አለባቸው። ስለዚህ ይህ ፕሪንሲፕል ምን ይባላል? ፕሪንሲፕልስ ኦፍ ኢኮኖሚ ይባላል። ስድስተኛው the canon of fiscal adequacy, which refers to the government's tax system's ability to generate sufficient revenue without resorting to deficit financing. ይሄ the canon of fiscal adequacy የሚባለው just የገቨርንመንት ታክስ ሲስተሙ ምንድነው ኤቢሊቲው ላይክ ምንድነው ሰፊሽንት የሆነ revenue ጀነሬት ማድረግ ነው without resorting to deficit financing. ፋይናንሲውን deficit በማያደርግ መልኩ revenue ጀነሬት ማድረግ የሚችል የገቨርንመንት ታክስ ሲስተም ነው። so ይህ ምን ይባላል? the canon of fiscal adequacy ይባላል። so generally modern taxation principles focus on equity, fairness, certainty, convenience, economy,
flexibility, simplicity, diversity, and buoyancy, ensuring a clear, transparent, and inexpensive collection system that doesn't distort optimal market allocation. ስለዚህ በዋናነት ሞደርን ታክስ ፕሪንሲፕሎቹ እነዚህን ያማከለ መሆን አለበት። ያ ማለት ኢኩዊቲ መሆን አለበት። በቃ ማለት ታክስ የሚሰበሰበው ኢኩዊቲቢሊቲውን በጠበቀ መልኩ ነው። መክፈል ባለባቸው ልክ ነው መክፈል ያለባቸው። ፌርሊ መሆን አለበት የሚከፈለው ወይም ደግሞ ታክስ ሲሰበሰብ ዛት ፌርነሱን በጠበቀ መሆን አለበት። ሴርቲን መሆን አለበት። የሚጨበጥ መሆን አለበት። ኮንቨነንስ መሆን አለበት። ከፋዮችን ያማከለ እነሱ መክፈል ባለባቸው ኢንቫይሮንመንት መሆን አለባቸው። ሶ the manner of the environment must be convenience መሆን አለበት። ዳት ኢኮኖሚን ያማከለ መሆን አለበት። ፍሌክሲብል መሆን አለበት። ያ ማለት ሪጂድ የሆነ ታክስ አሰባሰብ አይመከርም። ያ ማለት አንድ አካል ዛሬ ላይ 1000 ብር የሚያገኝ ከሆነ በ1000 ብር ነው ቅጣት መክፈል አለበት። ግን የሌላ ጊዜ 100,000 ብር እንትን ባለቤት ቢሆን ድርጅት ባለቤት ቢሆን ወይም ደግሞ ፕሮፕራይተርሺፕ የሆነች አንድ ምንድነው ፍርም ባለቤት ቢሆን በዛ ልክ መክፈል አለበት። ስለዚህ ፍሌክሲብል ማድረግ አለበት። ሲምፕሊሲቲ መሆን አለበት። ዛት ኢዝ ቀለል ባለ መልኩ ነው መሆን ያለበት። ዳት ዳይቨርሲቲ ያስፈልገዋል። ባዮናሲ ያስፈልገዋል። ዳት ኢዝ ኢንሹሪንግ ክሊር መሆን አለበት። ትራንስፓረንት መሆን አለበት። እንዲሁም ቅድም እንዳልነው ዳት ኮስት ሚኒማይዝ ባደረገ መልኩ ኮሌክት መሆን መደረግ አለበት። ሶ እነዚህን ያማከለ የግብር አሰባሰብ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሶ the general principles of taxation are this ማለት ነው። በዋናነት እነዚህ ነገሮች ነው የሚይዘው። ሌላው characteristics of a good tax system ጥሩ የተሻለ ታክስ ሲስተም አለ ሲባል እነዚህ ካራክተሪስቲክሶቹ ሲሟሉ So, taxation is a compulsory imposing obligation on taxpayers without payment being a criminal offense. Payment ቅድም ምንድነው taxation that is የውዴታ ግዴታ ነው ብለናል አይደል? that is obligation ነው ብለናል። ለማን ለታክስ ፔየሮች ለግብር ከፋዮች that is obligation ነው። ወይም ደግሞ ግዴታ እንኳን ባይሆን that is የውዴታ ግዴታ ነው በቃ። So ፔመንት የማይፈጽሙ ከሆነ that criminal offense ነው ማለት ነው። So revenues are used collectively with due dates and all people are taxed without discrimination based on their ability to pay. በዚህ revenue ኮሌክትድ መደረግ አለበት። ምንድነው በተቀመጠው የጊዜ ገደብ ውስጥ revenue ኮሌክትድ መደረግ አለበት and all people are taxed without discrimination based on their ability to pay. ግብር ከፋዮችም ዲስክሪሚኔሽን ሳይደርስባቸው መክፈል በሚችሉት መጠን ግብር የመክፈል ግዴታ አለባቸው። ሶ ይህ እንትናቸው በተጠበቀ መልኩ ግብር መሰብሰብ አለበት ማለት ነው። A good tax system is characterized by the following features. በሚከተሉት ፊቸሮች ጉድ የሚባል ወይም ደግሞ ጥሩ የሚባል ታክስ ሲስተም አለ ብለን ልናረጋግጥ እንችላለን። ስለዚህ ጥሩ የሚባል የታክስ አሰባሰብ የሚከተሉት ባህሪያት ይኖሩታል። አንደኛ it is simple, financially adequate and elastic የሆነ። ሁለተኛ broad based tax is levied not only on income but also on property and commodities. broad based tax የሚባለው that is ምንድነው በኢንካም ላይ ብቻ አይደለም። አሁን ላይ በመናገኘው ገቢ ላይ ብቻ ሳይሆን በፕሮፐርቲ እና በኮሞዲቲዎች ላይ በንብረቶቻችን እና just በፕሮዳክቶች ላይም የሚጣል ነው። so ይሄንን የያዘ ከሆነ that is good የሚባል ታክስ ሲስተም ነው ማለት ነው። ሶስተኛ administratively efficient በጥሩ ሁኔታ የሚመራ ከሆነ that is good tax system። አራተኛ balanced and harmonious ከሆነ that is a good tax ነው ልንለው እንችላለን። so a good tax system should be simple, financially adequate and elastic, broad based, administratively efficient and balanced and harmonious መሆን ይጠበቅበታል ለማለት ነው።
እንዲሁም በተጨማሪ it should ensure the reduction of economic inequality እንዲሁም ኢኮኖሚክ ኢኒኳሊቲውን ሬዲዩስ የሚያደርግ መሆን አለበት because a objective ነው ብለናል። ሌላኛው that is it ensure economic stability ኢኮኖሚክን ስቴብል ማድረግ አለበት። የኢኮኖሚ ስቴቢሊቲን that is ensure ማድረግ አለበት። ሌላው it ensures that national income or standard of living is increased ናሽናል ኢንካም እና ስታንዳርድ ኦፍ ሊቪንግን that is increase ማድረግ አለበት። the other one is that it acts as an instrument of economic growth ለኢኮኖሚክ ግሮዝ just እንደ ኢንስትሩመንት ሊያገለግል ይገባዋል መሆንም አለበት። የታክስ ዋናው ዓላማው ለኢኮኖሚክ ግሮዝ and development ነው። so ይሄንን just ማሳካት አለበት። it should socially advantageous so it should be socially advantageous መሆን አለበት and also it enables optimum allocations of resources ሪሶርሶችን efficiently ኦፕቲመም የሆነ አሎኬት እንዲኖሩ ማድረግ ይጠበቅበታል ማለት ነው። ስለዚህ በዋናነት ጉድ ታክስ ሲስተም እነዛን ባህሪያት የሚያሟላ ከሆነ just ከላይ ጠቀስናቸውን ዋና ኦብጀክቲቭስ ኦፍ ታክሴሽን ያልናቸውን ያሟላልናል ማለት ነው። ዋናው ዓላማችን ታክስ የሚሰበሰብበት ኦብጀክቲቭስ ኦፍ ታክስ ብለን ከላይ ያስቀመጥናቸው ነገሮችን ለማሳካት ነው። ሶ እነዛን ኦብጀክቲቮችን ያሳካ የታክስ ሲስተም that is good tax system ይባላል ማለት ነው። a good tax system should allocate revenue, distribute the tax burden fairly, minimize the economic interference, allow fair administration, being understandable to taxpayers and facilitate fiscal policy for stabilization and growth objectives ማለት ነው። so generally it should be equitable and efficient like good tax system ነው ለማባል it should be equitable and efficient መሆን ይጠበቅበታል ማለት ነው። the other point is that classifications of taxes normally there are two major types of taxes based on impact or incidence. they are direct and indirect taxes ቅድም እንዳልነው that is incidence of tax ማለት የታክስን በርደን ዲስትሪቢዩት ማድረግ ነው ብለናል። ስለዚህ ኢምፓክቱን ወይም ደግሞ ኢንሲደንሱን መሰረት አድርገን ታክስን በሁለት ሜጀር ካቴጎሪዎች that is categorize እናደርጋለን። so the first one is that is direct tax and the second one is that indirect tax. so what is direct tax ከሚለው እንጀምር። direct taxes impose the burden or impact and incidence on the same person who earns the income. direct tax የሚባለው just ከስሙ መርዳት እንደምንችለው directly ምንድነው ኢምፓክት በሚያደርገው ወይም ደግሞ በርደኑ ባለበት አካል ላይ የሚጣል ግብር ማለት ነው። so it imposes the burden or impact or incidence on the same person who earns the income. ኢንካሙን በሚያገኘው አካል ላይ የሚጣል ዳይሬክት የሆነ ግብር ማለት ነው። so they are computed based on the ability of the taxpayers to pay. ስለዚህ በገቢያቸው መጠን ሊከፍሉ በሚችሉበት መጠን የሚጣል የግብር አይነት ነው። that is direct tax የሚባለው ማለት ነው። ለምሳሌ employees income tax ይሄ ምንድነው? የሰራተኛ ግብር የሰራተኛ ገቢ ግብር ተቀጥረው የሚሰሩ ሰዎች አሉ። ስለዚህ እነሱ የሚከፍሉት ግብር that is employees income tax ይባላል። ስለዚህ directly በራሳቸው ግብር በራሳቸው ገቢ ላይ የሚጣል ታክስ ነው። that is so direct tax ይባላል። ቢዝነስ ኢንካም ታክስ በቢዝነሶች ላይ የሚጣል ታክስ አለ። ስለዚህ directly በቢዝነስ ኦነሮች ላይ የሚጣል ታክስ ነው። that is ቢዝነስ ኢንካም ታክስ ዳይሬክት ነው ማለት ነው። ቀጥታ በኢንካማቸው ላይ የሚጣለው። ሌላው ሬንታል ኢንካም ታክስ በክራዮች ላይ የሚጣል በክራይ ገቢ ላይ የሚጣል ታክስ ነው። so that's direct tax. agricultural income tax that's directly በአግሪካልቸራል ኢንካም ላይ የሚጣል ታክስ ነው። and other income taxes like toll tax, land tax, property tax, royalty tax just directly እነዚህን ኢንካም አርን በሚያደርጉ አካላት ላይ የሚጣል ታክስ በመሆኑ that is direct tax ተባለ ማለት ነው። ስሙም ኢምፕላይ ያደርጋል። direct taxes are further divided as follow ከላይም ለመጥቀስ ሞክረናል። ነገር ግን just
ቪዚብል በሆነ መልኩ ካታጎራይዝ እናደርጋቸው ካን ዳይሬክት ታክስ በሚከተሉት ዲቪዥኖች ዲቫይድ ሊደረግ ይችላል። አንደኛው that is income tax ወይም ደግሞ ገቢ ግብር የሚባለው ይህ ገቢ ግብር that is income tax the type of tax that governments impose on income generated by individuals and businesses within their jurisdiction በራሳቸው የስራ ዓለም ውስጥ ሰርተው በሚያገኙት ገቢ ላይ ወይም ደግሞ በሚያገኙት ኢንካም ላይ የሚጣል ግብር ነው that is income tax ስለዚህ በገቢ ላይ በሚያገኙት ገቢ ላይ የሚጣል እየሰሩ በሚያገኙት ገቢ ላይ የሚጣል ግብር that is income tax ይባላል። ሁለተኛው transfer tax that is the most common form of transfer tax is levied on real estate ownerships so a transfer tax የሚባለው most commonly የሚጣለው that real estate ላይ የሚጣል ታክስ ነው። Such taxes lived on the taxable portion of the property of a deceased individuals including trusts and financial accounts. ሶስተኛው that property tax ነው። በንብረት ላይ የሚጣል ታክስ ማለት ነው። So property tax this tax is charged on property such as land and building and is for maintaining public services. ስለዚህ በመሬት ላይ ሊሆን ይችላል እንዲሁም ደግሞ በቢልዲንግ በህንጻ ላይ የህንጻ ባለቤት በመሆን በአጠቃላይ በንብረቶች ላይ የሚጣል ግብር that is property tax ይባላል። አራተኛው capital gains tax this tax is charged when an individual sells assets such as stocks of real estate or businesses ስለዚህ ይሄ ደግሞ capital gains tax የሚባለው ኢንዲቪጁዋሎች አሴቶቻቸውን ሲሸጡ ወይም ደግሞ ትራንስፈር ሲያደርጉ የሚጣልባቸው ታክስ ነው። So this kinds of tax is computed by acquisition amount and the selling amount. አንደኛ በacquisition amount ይጣላል፣ ሁለተኛ ደግሞ በselling amount ይጣላል። So ሪል ስቴቶች ሊሆን ይችላል እንዲሁም ቢዝነስ ፊርሞች ሊሆን ይችላል። So እነሱን በመሸጥ ሲሸጡ የሚጣል that is tax that is capital gains tax ይባላል ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው classifications of tax ስንመጣ that is indirect tax ነው። Indirect taxes impose the impact or immediate burden አለ and incidence or ultimate burden on different persons. So indirect tax የሚባለው ሁለት አይነት imposition አለው ማለት ነው። because አንደኛ immediate burden አለ፣ ሁለተኛው ደግሞ ultimate የሚባለው burden አለ። ለምሳሌ indirect tax include consumption tax such as value added tax በዋናነት የሚታወቀው value added tax ነው ወይም ደግሞ VAT VAT የሚባለው ምንድነው? በዋናነት ፕሮዳክሽኑ ፕሮዲውስ ተደርጎ ለሽያጭ ቀርቧል። ስለዚህ ሽያጭ ላይ በቀረበበት ጊዜ ከሽያጭን ኮንሱም በሚያደርጉ አካላት ላይ ምናልባት በዋጋ ጭማሪ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ just እንዲሁ ከጎን በሚታሰብ ለቫት ተብሎ በሚቆረጥ ገንዘብ ሊሆን ይችላል። በዛ አማካኝነት ታክሱን እንዲከፍሉ ማድረግ ነው። ስለዚህ ኮንሱመሮቹን ማስከፈል መቻል ነው። መክፈል የነበረበት ፕሮዲውሰሩ ቢሆንም ግን just ምንድነው ታክስ ኢንሲደንስን ህግ ማክበር እንደማለት ነው። just የታክስን በርደን ዲስትሪቢዩት ማድረግ መቻል ነው እዚህ ጋር። so VAT የሚባለው ልክ እንደዛ ነው። ስለዚህ አንዱ ኤግዛምፕል that is VAT ነው። ሌላው ኤክሳይዝ ታክስ ነው። እንዲሁም ተርኖቨር ታክስ፣ ሶርስ ታክስ፣ ከስተም ዲቲ ኤንድ ስታምፕ ዲቲ የሚባሉት just indirect ታክስ ጋር የሚካተቱ ናቸው ማለት ነው። major categories and sources of taxes የሚባሉትን እንዴ different countries have different names to classify their tax systems የተለያዩ ሀገራት የተለያየ ሲስተም ይጠቀማሉ። ምንድነው ታክስን ክላሲፋይ ለማድረግ የታክስ ሲስተምን ክላሲፋይ ለማድረግ ለምሳሌ in the case of the United Kingdom the main types of tax are follows የተለያዩ ሀገራት የተለያየ ታክስ ክላሲፊኬሽን ሊጠቀሙ ይችላሉ እንደ ሀገራቸው ማለት ነው። ለምሳሌ የዩናይትድ ኪንግደምን ወይም ደግሞ የእንግላንድን ኬዝ ነው። አንደኛው ኢንካም ታክስ ይጠቀማሉ። ኢንካም ታክስ በእነሱ that's a tax on one's income. The basic rate of income tax is 20%. ኖርማሊ እነሱ ጋር ኢንካም ታክስ
ሌቪ የሚደረገው ዛት 20% ነው። paid on income over the income tax threshold of 11,500 so ከ11,500 ፓውንድ በላይ ኢንካም የሚያገኙ አካላት 20% ታክስ ይጣልባቸዋል። ይሄ ነገር በኢትዮጵያ ከ11,900 በላይ የሚያገኙ አካላት 35% ነው የሚጣልባቸው። ስለዚህ በኢንግላንድ ኬዝ ግን ከ11,500 ፓውንድ በላይ ገቢ የሚያገኙ ግብር ከፋዮች 20%ን ለመንግስት የመክፈል ግዴታ አለባቸው ማለት ነው። ናሽናል ኢንሹራንስ ኮንትሪቢዩሽን የሚባልም አላቸው። a kind of income tax based on a similar principle of taking a certain percentage of income ይህም just a certain percentage of incomeአቸውን ኮንትሪቢዩት ማድረግ ነው። ሌላው ኮንሳምፕሽን ታክስ ነው። that is VAT ነው። በእነሱም 17.5% of ይከፈላል ማለት ነው። ይሄን የሚከፍለው ማለት that is ኮንሱመሩ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ታክስ ኢንሲደንስን አፕላይ ተደርገው እናያለን። ሌላው ኤክሳይዝ ዱቲስ ኦን አልኮሆል ኦር ቶባኮ አልኮሆል ላይ እነዚህ እንዲሁም ተባኮ ምንድነው ባር የሚባሉ ፕሮዳክሽኖች ላይ የሚጣል ነገር ነው። ምንድነው ኤክሳይዝ ዱቲ በዋናነት የሚጣለው ጀስት ኮንሳምፕሽንን ሬዲዩስ ለማድረግ ነው። በቀደም ከኦብጀክቲቮቹ መካከል አንዱ ምንድነው to reduce or to minimize bar product ብለን ነበር። ስለዚህ ኤክሳይዝ ዱቲ ወይም ደግሞ ኤክሳይዝ ታክስ በዋናነት ይሄ አይነት አላማ ነው ያለው። ስለዚህ ባኮች ላይ የሚጣል ታክስ ኤክሳይዝ ዱቲ የሚባል አላቸው ዩናይትድ ኪንግደሞችም ማለት ነው። ሌላው ኮርፖሬሽን ታክስ ነው። ኮርፖሬሽን ታክስ ኦን ካምፓኒ ፕሮፊት በካምፓኒ አስ ጀነራል በፓርትነሮች ላይ ሳይሆን ጀስት በካምፓኒው ላይ አስ ጀነራል ፕሮፊት ጀነሬት ሲያደርግ እሱ ጋር የሚጣለው ታክስ አለ። ዳት ኮርፖሬሽን ታክስ አለ። ሌላው ስታምፕ ዱቲ አለ። ታክስ ኦን ባይንግ ሃውስስ ኦር ሼርስ ሼሮች ሲገዙ ወይም ደግሞ ቤቶች ሲገዙ ቢልዲንጎች ሲገዙ የሚጣለው ታክስ ዳት ኢዝ ስታምፕ ዱቲ ይባላል። ይሄ የማን ኬዝ ነው? ዩናይትድ ኪንግደም ኬዝ ማለት ነው። the United Kingdom imposes sign tax on harmful goods like tobacco, alcohol, cigarette drinkers and gambling to reduce consumption and increase government revenue. ይችን ፖይንት ያዙ። ዩናይትድ ኪንግደም ሳይን ታክስ የሚባል ታክስ ሊቭ ታደርጋለች። ምን ላይ ነው ሊቭ የምታደርገው ከተባለ ሃርምፉል ጉድስ ነው። ሃርምፉል ደግሞ ጎጂ የሚባሉ ጉዶች ጋር የነሱን ጉዳት ለመቀነስ ኮንሳምፕሽናቸውን ሬዲዩስ ለማድረግ ኮንሳምፕሽናቸውን ሚኒማይዝ ለማድረግ ሳይን ታክስ አፕላይ ታደርጋለች። ሶ ይህ ሳይን ታክስ አፕላይ ከሚደረግባቸው ጉዶች ሃርምፉል ጉዶች መካከል የመጀመሪያው ዛት ቶባኮ ነው። ሁለተኛው አልኮሆል፣ the third one is cigarette drinkers and the fourth one is that gambling to reduce consumption and increase government revenue. እነዚህን ኮንሳምፕሽኖች እነዚህ ሃርምፉል ጉድ ኮንሳምፕሽን ሬዲዩስ ለማድረግ እና የገቨርንመንት ሬቨኑ ኢንክሪዝ ለማድረግ ሳይን ታክስን ልታደርጋለች ማለት ነው። የመጨረሻው ታክስ የአሜሪካን ኬዝ ነው። እንደ USA there are 5 most common types of tax በአሜሪካ ኖርማሊ 5 most common የሚባሉ የታክስ አይነቶች አሉ። የመጀመሪያው earnings ነው ወይም ደግሞ payroll tax የሚባለው ነው። ይሄ አሰሪዎች ለሰራተኛቸውን ወክለው የሚከፍሉት ግብር ነው። ጀስት ምንድነው አንድ ካምፓኒ የሚቀጥራቸው ሰራተኞች አሉ። ሶ ከነሱ ጋር የሆነ ፐርሰንት እንደ ቁጠባም ሊሆን ይችላል ጀስት ለመንግስት ግብሩ መክፈል ነው። ሶ ፋትስ ፔሮል ታክስ ከእርኒንግ የሚገኝ ታክስ ነው። ሌላ ሁለተኛው ኢንዲቪጁዋል ኢንካም ከኢንዲቪጁዋል ገቢ ወይም ኢንዲቪጁዋል ኢንካም ታክስ ኦር ካፒታል ጌንስ ቅድም እንዳየነው ብሪቲንግ ጋር ዳትስ ኢንዲቪጁዋል ኢንካም ታክስ ሆኖ ይችላል ወይም ካፒታል ጌን ሼሮችን ወይም ደግሞ ቢዝነሶችን ትራንስፈር ቢደረገው ነው በሽያጭ ጊዜ የሚከፈል ግብር ነው። ዳት ኢዝ ኢንዲቪጁዋል ኢንካም የሚባለው። ሌላው ኮርፖሬት ኢንካም አለ። ኮርፖሬት ወይም ደግሞ ኮርፖሬት ኢንካም ታክስ። ሌላኛው አራተኛው ዳት ኢዝ ዌልዝ ለምሳሌ ፕሮፐርቲ ታክስ ሊሆን ይችላል። ኤስቴት ታክስን ይይዛል። አምስተኛው ነው የመጨረሻው ዳት ኢዝ ኮንሳምፕሽን ወይም ደግሞ ኮንሳምፕሽን ታክስ፣ ሴልስ ታክስ እና ታክስ የሚሉትን ይይዛል ማለት ነው። ሶ የአሜሪካን ኬዝ ኖርማሊ እነዚህ አምስቱን የታክስ አይነቶችን ይይዛል። ሶ ኖርማሊ በዛሬው ዛት
the main concepts of taxን በደንብ ለማየት ሞክረናል። next that's approaches to tax equity የሚሉትን ፖይንቶችን በደንብ እናያለን። ስለዚህ make sure and subscribe በማድረግ አባል መሆን ትችላላችሁ። so እያነበባችሁ thank you